Morning, children. In the last two classes, we learned about different means of transport, okay, and how these transport helpful for the development of our nation. So mainly we discussed the land transport. You know that the land transport consists of roadways, railways and pipeline transport. I hope you understood what are the importance of all these three types of land transport. Okay, today we are discussing the importance of waterways, or how the waterways is considered as the lifeline of our nation. You know that in ancient time onwards, we are using the sea route for transporting goods and services from our country to the foreign nations. Okay, from that time onwards, we are using these waterways. Okay, how these waterways are helpful for the development of our nation, that's we detail discuss in this chapter. Since the ancient period, India was one of the seafaring countries. Its seamen sailed far and near, thus carrying goods and spreading Indian commerce and culture. And through the seaport, culture and commerce also spreading one nation to another. So we are accepting some good culture from other nations, foreign nations, and our culture also they are taking and used their country. Yes, waterways are the cheapest means of transport. One of the main importance of waterways are it is the cheapest means of transport. Underline that sentence. ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ means of transport ആണ് waterways. Waterways are the cheapest means of transport. They are most suitable for carrying heavy and bulky goods. കൂടുതൽ ബൾക്കായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് വാട്ടർവേസ് ഷിപ്പിലൂടെയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ബൾക്ക് ഗുഡ്സുകളൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ഇത് യൂസസ് ഓഫ് വാട്ടർവേസിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാവുന്ന പോയിന്റ്സുകളാണ്. ചീപ്പസ്റ്റ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ്. ദേ ആർ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ക്യാരിയിങ് ഹെവി ആൻഡ് ബൾക്കി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി. ഫ്യൂവൽ അധികം പൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് വാട്ടർവേസ്. India has inland navigation waterways of 14,500 km in length. Out of these, only 5,685 km are navigable by mechanized vessels. നമുക്ക് ഏകദേശം 14,500 കിലോമീറ്റർ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് 5,685 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മെക്കനൈസ്ഡ് വെസൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർവേസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഫോളോയിങ് waterways have been declared as the national waterways by the government. You know that highways are also divided into national highway, state highway, like that. Like waterways also divided into different heads. Which are they? Yes, the Ganga river between Allahabad and Haldia. First one is the Ganga river ഉള്ള waterways ആണ്. ആദ്യത്തെ നാഷണൽ വാട്ടർവേസ് നമ്പർ 1 ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. 1620 കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഉള്ളത്. എവിടെയാണ്? ദ ഗംഗ റിവർ ബിറ്റ്വീൻ അലഹാബാദ് ആൻഡ് ഹാൽഡിയ. അലഹാബാദ് ടു ഹാൽഡിയ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള വാട്ടർവേസ് ആണ് നാഷണൽ വാട്ടർവേസ് നമ്പർ 1. ആൻഡ് ദ NW number 2 is the it is in Brahmaputra river between Sadia and Dhubri. ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലുള്ള വാട്ടർവേസ് ആണ് നാഷണൽ വാട്ടർവേസ് നമ്പർ 2 എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ദ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ ഇൻ കേരള, ദാറ്റ് ഈസ് കോട്ടപ്പുറം, കൊല്ലം, ഉദ്യോഗമണ്ഡൽ ആൻഡ് ചമ്പക്കര കനാൽസ്, that is 205 കിലോമീറ്റർ. അതാണ് നാഷണൽ വാട്ടർവേസ് നമ്പർ 3. അത് കേരളയിലാണുള്ളത് അല്ലേ. കൊല്ലം തൊട്ട് ചമ്പക്കര വരെയുള്ള ആ ഒരു വാട്ടർവേസിനെയാണ് നാഷണൽ വാട്ടർവേസ് നമ്പർ 3 എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ്? 205 kilometer. And specified stretches of Godavari and Krishna rivers along with the Kakinanda Puducherry stretch of canals 1078 kilometer, national waterways number 4. And specified stretches of river Brahmani along with the Matai river, delta channels of Mahanadi and Brahmani rivers and east coast canal 588 kilometers. പേരുകളെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കണം. അതിൻ്റെ കിലോമീറ്റേഴ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നാഷണൽ വാട്ടർവേസ് നമ്പർ 5. സോ ദർ ആർ 5 national waterways. First one is in Ganga river, second is in Brahmaputra, third is in Kerala, and fourth is in Godavari and Krishna rivers, and fifth is in Brahmani
മട്ടായി റിവർ. അപ്പോൾ ഈ 5 വാട്ടർവേസിൻ്റെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ആൻഡ് ദർ ആർ സം അതർ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവേസ് ഓൺ വിച്ച് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. ദർ ആർ മാണ്ഡവി, സുരായി ആൻഡ് ക്യൂംബർജുന, സുന്ദർബാൻസ്, ബാരക് ആൻഡ് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കേരള. ഇതിനൊന്നും ഇത് നാഷണൽ വാട്ടർവേസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ രാജ്യത്ത് പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വാട്ടർവേസുകളുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് കേരള, പ്രത്യേകിച്ച് ആലപ്പുഴക്കാരോട് അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ എന്തുമാത്രം നമ്മൾ വാട്ടർവേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ആലപ്പുഴയിൽ അല്ലേ. കേരളത്തിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ കനാലുകളും വാട്ടർവേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദീസ്, ഇന്ത്യസ് ട്രേഡ് വിത്ത് ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഫ്രം ദ പോർട്ട് ലൊക്കേറ്റഡ് അലോങ് ദ കോസ്റ്റ്. സോ സീ പോർട്ട് നമ്മളുടെ ട്രേഡിനെ എത്രമാത്രം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ 95% ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് ട്രേഡ് വോളിയം, ദാറ്റ് ഈസ് 68% ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാല്യൂ ഈസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ സീ. നമ്മളുടെ ട്രേഡിൻ്റെ 95%ഉം ഈ സീ റൂട്ടിലൂടെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ബാക്കി മാത്രമാണ് 5% മാത്രമാണ് എയർവേസും റോഡ് വേസിലൂടെയും ഫോറിൻ കൺട്രീസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വാട്ടർവേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ചീപ്പസ്റ്റ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്യാരിയിങ് ഹെവി ആൻഡ് ബൾക്കി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് environment friendly ആണ്. So there are so many uses for this waterways. Okay, and next one is major seaports. With a long coastline of 7,516.6 kilometers. ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ കോസ്റ്റ് ലൈൻ, കടൽ തീരത്തിൻ്റെ ദൂരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. 7,516.6 kilometers. ഇന്ത്യ is dotted with 12 major and 200 notified non-major port. മനസ്സിലായോ? അതായത് 12 മേജർ പോർട്ടും ഉണ്ട്, തുറമുഖങ്ങളും ഉണ്ട്, അതുപോലെ 200 സ്മോൾ പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ട്. ദീസ് മേജർ പോർട്ട്സ് ഹാൻഡിൽ 95% ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ്. And Kandla in Kutch was the first port developed soon after independence to ease the volume of trade on the Mumbai port in the wake of loss of Karachi port of Pakistan after the partition. സോ 1947 നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആകുന്ന സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് പാർട്ടീഷൻ നടന്നു. അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ കറാച്ചി പോർട്ടിലൂടെ ആയിരുന്നു കുറേ ഗുഡ്സൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായതിനു ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ച മറ്റൊരു പോർട്ടാണ്. മുംബൈ ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോർട്ട്. മുംബൈ പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുഡ്സ് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മുംബൈ പോർട്ടിലൂടെയാണ്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, Karachi port went to the Pakistan side, so we can start another another seaport that is in Kutch. It is in Gujarat. ഓക്കെ, കണ്ട്ല എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട്ല പോർട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പോർട്ട് അതാണ്. ഇൻ ദ വേക്ക് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് കറാച്ചി പോർട്ട് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ആഫ്റ്റർ ദ പാർട്ടീഷൻ, കണ്ട്ല ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ഡെൻഡയൽ പോർട്ട്സ്, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. ദീൻ ദയാൽ port is a tidal port. It caters to the convenient handling of exports and import of highly productive granary and industrial belt stretching across the state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പോർട്ട് വഴിയാണ്? കണ്ട്ല പോർട്ട് വഴിയാണ്. സോ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഗുജറാത്ത്, ഈ മേജർ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള ഗുഡ്സ്, ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സും ഗ്രാനറീസും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഗ്രാനറീസും എല്ലാം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത്? കണ്ട്ല പോർട്ടിലൂടെയാണ്. സോ മറ്റൊരു പേരെന്തായിരുന്നു? ദീനദയാൽ പോർട്ട്. ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും കേട്ടോ, നമ്മളുടെ മാപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നതാണ്. Then Mumbai is the biggest port with a spacious, natural and well sheltered harbor. നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെയുള്ള നല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പോർട്ടാണ് മുംബൈ പോർട്ട്. അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് സെന്റൻസ്. ദ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ട് വാസ് പ്ലാൻഡ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ഡീകൺജസ്റ്റ് ദ മുംബൈ പോർട്ട് ആൻഡ് സെർവ് ആസ് എ ഹബ് പോർട്ട് ഓഫ് ദിസ് റീജിയൻ. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ട് മറ്റൊരെണ്ണമാണ്. അത് ഈ മുംബൈയിലെ ഒരു ഹബ്, ആ ഒരു തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. മർമഗോവ പോർട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഗോവ, ഈസ് ദ പ്രീമിയർ അയൺ ഓർ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് പോർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി. അത് മെയിനായിട്ട് അയൺ, ഇരുമ്പിൻ്റെ ഓർ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്ന പോർട്ടാണ്. ദിസ് പോർട്ട് അക്കൗണ്ട് ഫോർ അബൌട്ട് 50% ഓഫ് ഇന്ത്യസ് അയൺ ഓർ എക്സ്പോർട്ട്. ചോദിക്കാറുണ്ട്, വിച്ച് എയർപോർട്ട് അക്കൗണ്ട് ഫോർ അബൌട്ട് 50% ഓഫ് ഇന്ത്യസ് അയൺ ഓർ എക്സ്പോർട്ട്? ഏതാണ്? മർമഗോവ. ആൻഡ് it caters to the exports of iron ore concentrates from Kudramukh mines.
കുതിരമുഖം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും മിനറൽസ് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രദേശം. അതിൻ്റെ ഫേസ് ഹോഴ്സിൻ്റെ പോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് കുതിരമുഖം എന്നുള്ള പേര് വന്നത് തന്നെ. ആൻഡ് കൊച്ചി ഈസ് ദ എക്സ്ട്രീം സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ പോർട്ട്. അണ്ടർലൈൻ, വിച്ച് ഈസ് ദ എക്സ്ട്രീം സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ പോർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ കൊച്ചി. And it is located at the entrance of a lagoon with a natural harbor. Moving along the east coast, you would see the extreme southeastern port, that is Tuticorin. Tuticorin ആണ് ഏറ്റവും സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പോർട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ട്യൂട്ടിക്കോറിലാണ്. സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ പോർട്ടാണ് കൊച്ചി. In Tamil Nadu, this port has a natural harbor and rich hinterland. Thus, it has a flourishing trade handling of a large variety of cargoes to even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc. Cargo means goods ആണ്. വലിയ രീതിയിലുള്ള ഹെവി ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രീസിലേക്ക്, ശ്രീലങ്കയിലെ മാൽഡീവ്സിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പോർട്ടിലൂടെയാണ്. ചെന്നൈ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി. ചെന്നൈ ഏറ്റവും പഴയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോർട്ടാണ്. ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന പോർട്ടാണ് ചെന്നൈ. ഇറ്റ് ഈസ് റാങ്ക്ഡ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ മുംബൈ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കാർഗോ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം ഓഫ് ട്രേഡും കാർഗോയും നടക്കുന്നത് മുംബൈ പോർട്ടിലൂടെയാണ്. സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ആണ് ചെന്നൈ പോർട്ടിനുള്ളത്. വിശാഖപട്ടണം ഈസ് ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് ലാൻഡ് ലോക്ക്ഡ് ആൻഡ് വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് പോർട്ട്. And this port was originally conceived as an outlet for iron ore export. And this port serves a very large and rich hinterland of Ganga-Brahmaputra basin. And being a tidal port, it requires constant dredging of Hooghly. Haldia port was developed as a subsidiary port. ഹൂഗ്ലിയിൽ വെള്ളം പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹാൾഡിയ പോർട്ട് അതിനൊരു സബ്സിഡിയറി ആയിട്ട്, അവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കാത്തപ്പോഴാണ് ഹാൾഡിയ പോർട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സബ്ബായിട്ടുള്ള, മെയിനായിട്ടുള്ള പോർട്ട് കൂടാതെ സബ്ബായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പോർട്ടുകൾ മറ്റും നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. Haldia port was developed as a subsidiary port in order to relieve growing pressure on the Kolkata port. Kolkata പോർട്ടിലെ ആ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവിടുത്തെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണിതിട്ടുള്ളതാണ് ഹാൾഡിയ പോർട്ട്. Means of transport is airways. The air travel today is the fastest and most comfortable and prestigious modes of transport. So this is the main importance of airways. What is the main important? It is the fastest and most comfortable and prestigious modes of transport. It can cover very difficult terrain like high mountain, dreary deserts, dense forest and also long oceanic structures with a great ease. That means roadways-ലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർവേസിലൂടെയും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്ത പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മളെ എത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് വാട്ടർവേസ്. ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ? ഡിഫിക്കൽട്ട് ടെറൈൻസിലെല്ലാം, ദാറ്റ്സ് ഹൈ മൗണ്ടൻസ്, ഡ്രയറി ഡെസേർട്സ്, the dense forest and also long oceanic structures. Sometimes you can see that the helicopters are watching around if something is missing, and they can watching around through the sky. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആകാശത്തൂടെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലോ വല്ല വിമാനങ്ങളൊക്കെ തകർന്ന് വീട്ടിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റോഡ് വേസിലൊന്നും അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ടെറൈനിലും എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റും. ഹൈ മൗണ്ടൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഡെസേർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ്, ഓഷ്യാനിക് സ്ട്രെച്ചസ്, അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് എയർവേസ്. Think of the northeastern part of the country. It is marked with the presence of a big river and dissected relief, dense forest and frequent floods and international frontiers, etc. In the absence of air transport, air travel has made access easier. എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വന്നതോടുകൂടിയാണ് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇത്രയധികം, ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ട് ടെറൈൻസിലൂടെ ഒന്നും എത്താൻ പറ്റത്തില്ല. എയർ ട്രാവൽ ഹാസ് മെയ്ഡ് ആക്സസ് ഈസിയർ. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എയർ ട്രാവലാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. The air transport was nationalized in 1953. Nationalized means ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാണ് നാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈവറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നാഷണലൈസേഷൻ. എന്നാണ് നാഷണലൈസ് ചെയ്തത്? 1953. എയർ ഇന്ത്യ പ്രൊവൈഡ്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർ സർവീസസ് ആൻഡ് Pawan Hans Helicopters Limited provides helicopter services to Oil and Natural Gas Corporation in its offshore operation.
to northeastern states and the interior part of Jammu and Kashmir. അത് പ്രൈവറ്റ് ആണ്, പ്രൈവറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ ആണ്. പവൻ ഹാൻഡ്സ് ഹെലികോപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഓയിൽ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ ഓഫ് ഷോർ ഓപ്പറേഷനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് പലർക്കും പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയിനുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസും എയർ ഇന്ത്യയൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഓൺഡ് എയർവേസ് ആണ്. അതേസമയം ജെറ്റ് എയർവേസ്, ഇൻഡിഗോ ഇതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് എയർലൈൻസ് ആണ്. ഒരുപാടുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് എയർലൈൻസ്, ഒരുപാട് പേരിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടേതായിട്ടുള്ള ഓണർഷിപ്പിലുള്ളതാണ്. ഒന്ന് ഇൻസൈഡ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സർവീസ് നടത്താനും ഒന്ന് ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് സർവീസ് നടത്താനുമാണ് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസും എയർ ഇന്ത്യ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എയർ ട്രാവൽ ഈസ് നോട്ട് വിത്തിൻ ദ റീച്ച് ഓഫ് ദ കോമൺ പീപ്പിൾ. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലവുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് കോമൺ പീപ്പിളിന് ഈ രീതിയിൽ അവിടെ എത്തിപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. It is only in the northeastern state that special provisions are made to extend the services to the common people. നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ അതുപോലെയുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ട് ടെറൈനിൽ മാത്രം ജനങ്ങൾക്ക് അത് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് കുറച്ച് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ 3 means of transport. Okay, which are the roadways. Yes, land transportലാണ് roadways, railways and pipeline transport, and then waterways and airways. Okay, in roadways we can understand the different types of roadways and importance of roadways, what are the benefit of roadways than railways. All these things we want to study. And from the waterways, the different types of national waterways we want to study. That is also important. And what are the importance of railways. And the last today we are discussed about the waterways and airways. Children, read the textbook. So you can read 3 or 4 times, otherwise you cannot understand all this. It's when you are hearing the lesson you think it is very easy, but it's very difficult. You will have some confusion at the time of exam. So read the textbook thoroughly, and at the same time you write all the 1-word questions. Okay, if you have any doubt you call me. Thank you children, have a nice day.